हे सस हे करुणानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजै और न मांगत हों तुम ते कश चाहत हूँ चित में सोई कीजै सतरन स्यों अत हीरण भीतर जूझ मरो तो साज भतीजै संत सहाय सदा जग माहे संत सहाय संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम इह बर दीजै संत सहाय संत सहाय संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम इह बर दीजै वाहिगुरु साहिब जियो गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को विखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगसै वे परवाह हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक बिगसै वे परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग पतित पावन भगत वछल जगदी जोत चवर छतर तख्त दे मालक मौके दे मालक पातशाह हाजर नाजर सतगुरु ज़ाहिरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कलम भरपूर दसां ही पातशाहियों की आत्मिक जोत जगत गुरु धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख जुड़ बैठे वडभागी सतसंगियो वडभागी हर संगत पावै भागहीन परम चोटां खावै
बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिचय जीओ। सतगुरां दी अपार दया दृष्टि सदका सतगुरां दे दर्शन दीदार, संगतां दे दर्शन परसन, सतगुरां दी पवित्र बाणी दे कीर्तन कथा विचार, महापुरखां दे पावन पवित्र स्थान दी चरण धूड़, सतगुरु जी दियां प्यारियां सवारियां संगतां दी चरण धूड़ बख्शीश हो रही है। निश्चय ही सतगुरु दे हुक्मां मुताबक आप जी दे नेत्र पवित्र होए हैं, मस्तक पवित्र होया है सतगुरां ते संगत दी चरण धूड़ लै करके। चरण पवित्र होए हैं सतगुरां दे ते संगत दे दर्शन लई लियाउण करके। सच जाणो इस वेले आप वडभागी हो, सारा शरीर ही भागां वाला है ते पवित्र हुंदा है। जिस वेले अंदरों सोच ही बनती है कि सतगुरां दे ते संगत दे दर्शन करन जाना है ते गुरु की बाणी दा लाहा लेना है, उस वेले ही हिरदा पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु ने तरस किया है, आप उस महान सरोवर विच अंतरात्मे इशनान कर ली बैठे हो, जिस नाल जन्मां जन्मांतरां दी मैल लै जाती है सतगुरां दी पवित्र बाणी नाल। जिथे महाराज ने आख्या कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना, उत्थे महाराज बड़ा स्पष्ट कहते ने, सुन हार कथा उतारी मैल। कितने स्पष्ट वचन ने। महाराज कहते सतगुरु जी की कथा नाल, सतगुरु के पवित्र वचनां नाल मनुखी मन नूं जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल उतरती है। आओ दास में हर समय बेनती करता है, मन का सुभाव बड़ा अजीब जिहा, बड़ा चंचल जिहा है। कि गुरु कोल बैठिया भी गैर हाज़री कर लैंदा है। अरदास करिए सतगुरां दे चरनां च तरला लईए, फिर सतगुरु कृपा करो, ये शब्द रूपी आप जी का जो अंकुश है ये मन ते लगे, मन गुरु के वचन सुने, मन गुरु की गल सुने ते मन्ने। संपूर्ण तौर पर शरीर की सावधानता, चित्त की एकाग्रता, हिरदे का भाव लैके बैठने का यतन करिए जी। रसना की पवित्रता लई असीसां देंदे हुए संगत के रूप में कुछ कहण ते हिम्मत का बल देवो जी। एक बार प्यार में सारी संगत आखो जी सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। उस हुक्मी दे हुक्म अंदर दास ने कल बेनती की सी कि शुरुआत है जो कल की बेनती सी, क्योंकि सतगुरां ने भी आखिया सी भाई ये तो मुक्तसर बेनती है, अगे हुक्म विच की हो रहा है, हुक्म किवें वरत रहा है, उसका जिक्र भी सच्चे पातशाह फिर अगे कर दे। और हुक्म विच रह के, हुक्म विच जी के, बड़े स्पष्ट महाराज के वचन ने, हुक्म मनिया होवे प्रवान, तां खसमे का महल पाए सी। हुक्म फिर इत्थे हुक्म की है, ध्यान दिओ जरा। प्रथम जिहड़ा हुक्म है, जे किसी भी गल की समझ न लगे तो सतगुरां दी एक ओंकार तो लै करके 1430 अंग तक 8, 18, 10, 20 तक ये परमेश्वर के प्यारिਆਂ ਲਈ संसार ਲਈ सतगुरां राहीं, संपूर्ण महापुरखां राहीं आया होया निरंकार का हुक्म है। ये मैं दास ने पहले दिन भी बेनती की थी, सतगुरां की पवित्र बाणी किसी
ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਰੇਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ। ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕਹਿਆ ਤੁਧ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਉਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਕਮ ਆਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਵਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਰੇ ਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਬਣੀਏ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਆਗਿਆ
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਤੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਚੁੰਝ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ। ਤੇ ਆਹ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ 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 ਕਰਦਾ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੇਵਲ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਸੀ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਝ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਦਰਪਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਪਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ।
गुरु तेनू सवार देगा मन करके, बचन करके, कर्म करके। तो महाराज सच्चे पातशाह इस हुक्म रजाई विच रहन लई गरीब नवाज पातशाह निरंकार जी की महिमा गाउंदियां, अकाल पुरख की महिमा गाउंदियां कहते ने गा रहे ने, सब गा रहे ने। हुण ध्यान देना, अगलियां पौड़ियां विच भी जाके आएगा। गाउणा केवल असी सिर्फ जिवें भाई साहब गाउंदे ने या होर कोई गुरु का सिख बाणी गाउंदा है, इनू ये गाउणा बहुत चंगी गल है, बहुत वधिया गल, इनू भी गाउणा के है। पर निरंकार नू गाना केवल इंज नहीं आखिया। सच्चे पातशाह कहते जे किसी की सुरत निरंकार दे प्यार विच है, निरंकार दे याद विच है, अंदरों सुरत निरंकार नू गा रही है, अंदरों सुरत निरंकार दे प्रेम विच है, तो कई बार तुसीं कहोगे हैरानगी की गल होती है, कभी बड़े अजीब नुकते बाणी विच आउंदे। कभी इतिहास नू पढ़ो, जदों जाके अगे पौड़ियां आउणगियां ना, गावन गोपियां, गावन कान, गावन सीता राजे राम, तुसीं बाणी च पढ़दे। तो मैं कई बार जदों ये आउणियां पौड़ियां तो मैं आख्या कृष्ण जी बारे तो अज तक पढ़िया बई, वह बंसरी लैके जंगल च वजाते सन, ते नचते सन, ते गोपियां भी नचदियां सन, ते नच निरत प्रधान सी उन्हां दे जीवन विच, निरत नचना। इहदा मतलब जिहड़ा रब वास्ते नचदा है ते प्रेम विच कोई साज वजाउंदा है, भावें कोई गा रहा है ते भावें नच रहा है, वो भी रब की बंदगी कर रहा है। आ जिहड़े सूफी जितने हुए ने, सूफी फकीर जिन्ने होए ने, ये जिथे गाउंदे सन नाल निरत भी करते सन, ते वो निरत संसार लई नहीं सी, माफी दिओ मैं, उन्हां दा नचना, उन्हां दा गाउणा दुनिया लई नहीं सी, उन्हां दा नचना ते गाउणा निरंकार लई है। ते तां कई बार महाराज कहते हैं नाच रे मन गुर के आगे, तेरा नचना भी प्रवान हो जाएगा जब गुरु की मस्ती विच गावेगा, नचेगा, अंदर तेरी आत्मा नचेगी गुरु की प्रीत विच, गुरु के प्यार विच, ते तेरा नचना भी गाउणा बन जाएगा निरंकार की प्रीत विच। पर जे अंदर उठे, बुखावा नहीं, दिखाउण वास्ते नहीं। आ सूफी जितने सूफी फकीर प्रवान हुए ने, ये तो ज्यादा नचते निरंकार के रंग विच। ते महाराज कृष्ण भगवान जी वक्त के अवतार ने, उन्होंने भी कह रहे ने, गान गा रहे ने, गोपियां गा रही हैं, पर करते निरत सी। तो गाउण का मतलब है निरंकार के प्यार विच जो भी करना, ध्यान देना, निरंकार के प्यार विच जो भी कर रहा है, वो भी कई थावां ते बाणी च गाउणा लिखे, जो भी कर रहा है, जेड़ा भी स्टैप, जेड़ा भी कदम कोई निरंकार के प्यार विच चुक रहा है ना, वो गाउणा है निरंकार लई, निरंकार की याद विच है। तो सच्चे पातशाह कहते हैं सारे संसार के लोग गा रहे हैं, किसी नूं किस तरह का ढंग दिता है, किसी नूं किस तरह का ढंग दिता है, सारियां दा तरीका। एक गल याद रखियो, दातां निरंकार ने सानू दित्तियां, अकाल पुरख ने सारियां दातां सानू बख्शियां ने। बस फर्क कित्थे पै जांदा भगतां दा, रब दे प्रेमियां दा ते साडा अंतर की। खांदे वो भी ने, पींदे वो भी ने, कपड़े वो भी पहनते ने, सारा कुछ वो करते हैं। राजे जनक वांग राज भी मिल जाए तो करते हैं। मैं बड़ा हैरान होना जदों कई बार भाई साहब, भाई गुरदास जी ने भी पढ़दा है ना, तो सतगुरु की श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी सेम वही बचन वेखते। आहा, भगत सारे ही चंगे ने, सारे ही वड्डे ने, कोई छोटा वड्डा नहीं, सब ब्रह्म च भेद ने। पर कमाल हो गई, भगतां की गल जदों कीती ते आख्या भगत वड्डा राजा जनक है। वड्डा है कमाल की गल, भगत वड्डा राजा जनक है। ते सतगुरां दी पवित्र बाणी ने भी आख्या, जिथे बाकी भगतां दी महिमा आखी, कहंदे धन धन राजा जनक है। क्यों जी, स्पैशल क्यों आख्या भगत वड्डा राजा जनक है, भगतां दी गिनती कर धन धन राजा जनक है, स्पैशल क्यों लिखिया? ਉਹਦਾ कारण है बंदगी सारे भगतां ने की, अभेद भी होए, पर श्री रविदास जी चौक च बैठे ने, चमड़ा सी रहे ने, जुतियां गंढ रहे ने, ते जेड़ी किरत है वो भी ओनी क है जो हैंड टू माउथ, कमा लेना ते खा लेना, और कुछ नहीं। कबीर साहब भी ताना बाणा बुनते हैं,
ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ। ਪਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਹਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਘਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਦਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਮਨ। ਬੱਚੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਮਨ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲੋਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ।
मैं कहे ते है महाराज, तुहानू भी लोग कई मैं देखे भी वो तुहाडे सामने ते मत्था टेक जाते पर पिठ पिछे निंदिया करते, तुहानू भी बुरा भला आखदे। फिर कहते मैं कहा जी फिर कहने लगे बच्चू एको ही गल का ध्यान रखना, दोवें काम चल। जदों संगत विच जाओगे किसी ने कहना बल्ले बल्ले महापुरख ने, ज्ञानी ने जी, धर्मात्मा ने जी, सेवादार ने जी, ये सिमरन करते जी, बंदगी करते जी, गल विच हार भी पैणगे, सरोपे भी मिलणगे, जय जयकार भी होएगी, बल्ले बल्ले भी होएगा, वडियाइयां भी मिलणगियां। पर कहते एक हरनाकश दा धड़ा होवेगा, एक दूसरा धड़ा होवेगा जिहड़ा उल्ट होवेगा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਠੱਗ ਨੇ ਜੀ, ਚੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਖਾ ਗਏ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਗਏ ਜੀ, ਭੇਖੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੰਧੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੱਚ ਝੂਠ, ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੂ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਭਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, पर मन उस वडियाई नूं किते फड़ ना ले। ध्यान दिओ, नुकता बड़ा बरीक जिहा जे। उस वडियाई नूं मन किते फड़ ना लवे। ते जे अपनी वडियाई सुन के, अपनी उस्तत सुन के, अपने गल विच फुल्लां दे हार पैंदे वेख के मन ने अपनी वडियाई नूं फड़ लिया, मन ने अपनी उपमा नूं फड़ लिया कि मेरी बड़ी उपमा हो रही है, मैं दी विच मोहर ला दित्ती। कहंदे मन बड़ा खुश होएगा, बड़ा प्रसन्न होएगा। पर दूसरे पासे जदों कोई निंदिया करेगा मन दुखी हो जाएगा, मन औखा हो जाएगा। जे उस्तत वे निशानी है कि मन ने कुछ फड़िया कि नहीं फड़िया। कहते जे वडियाई सुन के अंदर खुशी मिलती है तो फिर निंदिया सुन के दुख जरूर मिलेगा। जे वडियाई सुन के मन खुश होंदा है फिर निंदिया सुन के उदास जरूर होएगा। तो मैं क्या ते महाराज का बचन बाद में जो पढ़िया समझ आया, मैं क्या सतगुरु ते कहते ने उस्तत निंदा दो त्याग करनी नहीं, सुननी नहीं। जदों मन वडियाई सुन के समझ लो गुरु क्या सिखा ये खुश होने लग पिया ना, यदा मतलब ये मैं दी छाप लग गई, क्योंकि मैं नूं खुशी मिल रही है तो मैं नूं दुख मिलेगा। इस तरह बाकी दे सारे पक्ष ले लो, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सियार, मेरा ज्ञान, मेरा मेरा आओ, मेरे ने मन नूं मेरे ने पकड़ लिया। उस मेरे में जो कुछ ऐड होया खुशी मिली, उस मेरे विचों जो कुछ गवाचा दुख मिले। दुख सुख जिहड़ा वो मैं नाल जुड़िया हो, ते जिन्नी वध किसी मनुख की पकड़े, माफ़ी दिओ मैनूं, जिन्नी संसार विच किसी मनुख दे मन की वध पकड़े, संसार वध फड़िया होया मन ने, उन्ना बंदा बहुता सुख विच भंगड़े पाउंदा है, उन्ना दुख विच बहुता रोंदा है, उन्ना सुख विच बहुता खुश हो जांदा है, उत्थे फिर भंगड़े पाउंदियां भी पता नहीं लगता, पेटियां विस्की दी उड़दियां भी पता नहीं लगता, तो फिर जे कोई हैपन हो जाए फिर कंधा ना टक्करा मारदियां भी नहीं पता लगता। दुख भी ज़्यादा प्रतीत करते हैं, सुख भी ज़्यादा प्रतीत करते हैं जिन्हां दे मन ने संसार नूं ज़्यादा फड़ लिया हो, ये निशानी जी। तो सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहते हैं भलिया एक गल का ध्यान रखी, जे तू हुक्म अनुसार जीना है तो फिर उस्तत निंदा दो त्यागै खोजे पद निर्वाण, निर्वाण पद। राजे जनक नूं धन धन इस वास्ते नहीं आखिया, वो निर्लेप है, निर्वाण विच है। पर सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते करिए कि कहो नानक ये खेल कठिन है, सौखी खेड नहीं। किनू गुरमुख नूं आया हिस्से विच, किसी गुरमुख दे अंदर ये गल वसी है, निंदिया उस्तत सुननी भी जे ते करनी भी नहीं, कन्ना नाल सुननी भी नहीं अपनी उस्तत। लख लोग कहते रहन फुलां दे हार पाई जन, कहण तुसीं बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, बड़े दानी, बड़े सेवादार। ते मैं कल भी बेनती की सी, मन गुरु क्या सिखा तेरा ओथे ही रहे भी कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना हो न जाने मेरा। जिदन तेरे अंदर आ गया भी मैं ज्ञानी हाँ, मैं ध्यानी हाँ, मैं सेवादार हाँ, मैं आवा, याद रखी प्रेमियां औखा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सब गुरु की वडियाई जान। ते महापुरख आह रब वर्गे महापुरख, रब रूप महापुरख संत महाराज बाबा आनंद सिंह जी महाराज। एक बार प्यार विच आखो धन बाबा आनंद सिंह जी, यो सारी आखो धन बाबा आनंद सिंह, धन धन बाबा आनंद सिंह जी।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੌਣ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਉਸਤਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਈ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਵੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਤ? ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਦ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਵਾਲੀ ਵਿੰਦਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰੱਬ ਕੀ ਵੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
वडियाई इस पौड़ी विच कर रहे ने। धन ने वो जिहड़े गा रहे ने तैनूं, ते की वेख के गा रहे ने? गावै को ताण होवै किसै ताण। महाराज किसी नूं बल दिंदा है, बल शरीर का बल, धन का बल, कलम का बल, कई तरह के बल ने। महाराज कहते ने कोई उहदियां दातां लैके बल मिले है, शरीरक बल मिले है, धन का बल मिले है, कुर्सी का बल मिले है, शक्ति मिली। शक्ति इत्थे बलदार शक्ति है। तो सच्चे पातशाह कहते ने किसी नूं कोई बल मिल गया, किसी तरह का वो ताण मिल गया है, शक्ति मिल गई है, तो वह लैके निरंकार का शुकराना कर रहे, महाराज तेरी कृपा है, तू दिती है। तो एक मैं बेनती होर करदा होना भी इन्ना नशुकरा ना मनुख किते हो जाए। कई बार किते 10-20 रुपए का नैपकिन रुमाल तुसी हत्थ विच फड़िया होवे ना, ते रस्ते च तुरे जांदियां तुहाडे कोलों डिग पए, तुहानूं ख्याल ना रहे तुहाडे पिछे कोई तुरिया हुंदा होवे, वो 10-20 रुपए का कपड़ा चुक के तुहानूं फड़ा देवे भी भाई साहब तुहाडा रुमाल डिग पिया, तुहाडा कपड़ा डिग पिया, ते तुसी फड़दियां फड़दियां कहंदे थैंक यू, थैंक्स, धन्नवाद, तू 10-20 रुपए का रुमाल दे दिता, वह धन्नवाद करने आ। ते जिस अकाल पुरख वाहिगुरू ने इन्ना कुछ दिता वह धन्नवाद भुल गए हैं प्रेमी। उस दाते ने जिन्हें सारा कुछ दिता वह शुकराना ना भुलो। भला ऐसे आ ही फर्क है, देण वाले नूं भुलो ना, फिर सारा कुछ सफल है। तुहाड़ियां गड्डियां मोटरां सफल ने, तुहाडे घर सफल ने, तुहाडा तन सफल है, तुहाडे कपड़े सफल ने, तुहाडा सारा कुछ सफल है। ते जे उहनूं भुल जाने आ ते फिर कुछ भी सफल नहीं दे। सच्चे पातशाह कहते कोई गा रहा है वह शक्तियां लैके दित्तियां ने निरंकार ने। कोई गा रहा है गावे को दात जाने निशान, ओदियां दित्तियां हुईयां दातां नूं निशान, ओदियां निशानियां जान के भी पुत रब ने दिते ने। कई बार कई प्रेमी सूझवान कोई घर वधिया बनिया होवे ना, ते आखिए भी मित्रा तेरा घर बड़ा वधिया, कहंदे जी साडा कादा गुरु का घर है। ये मत है ना गुरु की। मैनू याद है किसी प्रेमी ने USA च प्रकाश बड़ा वड्डा घर सी, उन्होंने घर नवा घर लिया सी, उन्होंने असी भी गए उत्थे, तो सुभावक असी मैनू बड़ा चंगा लगा। सुभावक साडे कोल निकल गया भी उन्होंने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भी प्रकाश किया होया सी। वड्डा जिहड़ा घर का सब तो वड्डा कमरा सी, उत्थे गुरु महाराज रखे हुए सी। ते मैं कहा भी तुसी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भी रखे हुए ने। रोण लग पिया, अखां भर आईयां, कहने लगे नहीं नहीं जी महाराज असी नहीं महाराज रखे, महाराज ने सानू रखे है। इत्थे ये घर महाराज का है, ये घर गुरु का है। कहते गुरु का घर है तो गुरु का तरस है कि इस घर में गुरु ने सानू झाड़ू बरदार रखा हुआ है। सोच है ना प्यारे। तो आम बंदा कहता मेरा घर है, कहते जी गुरु का घर है, असी गुरु घर दे झाड़ू बरदार है, इत्थे रहने, गुरु ने सानू रखे है साडे ते तरस करके, पर असी नहीं गुरु नूं, गुरु का घर है। मैनू शर्म आई, लज्जा आई, मूर्खा तू की सोचना, ते तेरे तो कई कदम अगे, ये सुरता तेरे तो किते अगे। कई बंदे एडे प्यार वाले मिल जाते, तो महाराज जी कहते उहदियां दातां लैके उहदियां निशानियां देख के कोई उसनूं गा रहा है। तो गरीब नवाज पातशाह कहते गावे को गुण वडियाइयां चार। निरंकार जी ने संसार दियां सारियां वडियाइयां सारियां दातां किसी नूं बख्शियां हन। तो महाराज कहते कोई वो सारियां उहदियां वडियाइयां वेख के उन्होंने याद कर रहा है। गावे को विद्या विखम विचार। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कई बंदे बड़े ज्ञानी हो जाते, कड़ी बहुत पढ़ लिख जाते, पर एक गल ध्यान रखियो, जे विद्या निरंकार ने बख्शी चंगी गल है, जे विद्वान तुहानू बनाया बड़ी चंगी गल है, वड्डे वड्डे अहुदियां ते विद्या पढ़ के तुहानू लाया बड़ी चंगी गल है। पर एक गल होर नाल याद रखियो, जे विद्या का हंकार करके ये भुल गए कि दिमाग उन्हें दिता है, दातां उन्हें दित्तियां, तो फिर उस लिस्ट में ना किते शामिल हो जाइए जिन्हों गुरु साहब कहते पढ़िया मूर्ख आखीए जित लब लोभ हंकारा। मारे कहते वो पढ़िया भी मूर्ख जानो जिहड़ा विद्या का ज्ञान लैके विद्या लैके होमे हंकार करन लग पे। मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे वर्गा पढ़िया लिखिया कोई नहीं। सच्चे पातशाह कहते मूर्ख तो सवाए तू कख भी नहीं दिती ते उन्हें दात। महाराज कहते धन ने उन्होंने नमस्कार है जेड़े विखम विद्या लैके वड्डी विद्या लैके भी
ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੀਆ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਭਾਣਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਭਾਣਿਆ ਮੰਨੋ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਰੁਕਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਮਰੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। 10-20 ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਗਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਥਾਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਥਕੇਗਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਿਕਸੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨੱਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਣ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ